नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीशुक उवाच इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्मरं राजन् कृष्ण दर्शनलालसा तासं आविर्भूत शौरि स्मयमाद मुखाम्बुजं पीताम्बरधरः स्रग्वी साक्षात् मन्मथ मन्मथ तं विलोक्यागतं प्रेष्टं प्रीत्युत्फुल्लदृशो बला उतस्तुर्जुगपत सर्वान् स्तन्नो प्राणमिवागतं काचित् कराम्बुजं शौरे जगृहे अञ्जलिनां मुदा काचित् दधार तद्बाहुम् अंशे चन्दनरूषितं काचित् अञ्जलिनां गृह्णन् तन्मे ताम्बूलचर्वितम् एका तदङ्घ्रिकमलं सन्तप्तास्तनयोरधात् एका भ्रुकुटिमाबध्य प्रेम संरम्भ विह्वला घनती वैक्षत कटाक्षेपै संदष्ट दशनच्छदा। सुखदेव गोस्वामी कहते महाराज परीक्षित श्रवण करंतु। भगवान श्री कृष्ण परम करुणामय गोपांगना मानंकर हृदयर भावोच्छ्वास आस्वादन करने निमंते जे अंतरहित होइथिले किछि काल पाई जहाँ कहिसेंति ब्रजांगना माने हे कुहक हे कपट वास्तविक ताहा सत्य। उत्तम रूपे ब्रजांगना माने कृष्ण को जानती भगवान का प्रिय भक्तगण ही पूर्णतया भावरे भगवान का स्वभाव चरित्र अवगत ही थांती। ईश्वर को जानिबा सहज कथा नुहे। वेद ईश्वर को कौन से बाटे धरी पारु नाहंती। तेणु नीति नीति वाक्य भगवान को प्रतिपादन करुछंती सिना भगवान कौन अटंती वेद माने कहि पारले कि भगवान को प्रथम निश्वास उत्पन्न होइथिबा को प्रथम निश्वास भगवान तो अंत नहीं आदि नहीं हम प्रथम निश्वास कौट को धरवा जो उत्पत्ति था आम आम जन्म हलु जो माँ पेटरू जमी जन्म हलु प्रथम कुआ कर कांदिलु निश्वासटा गला बाहर बेलू कुआ है सेटा आमर प्रथम निश्वास है आमर प्रथम कुआ कांद ही प्रथम निश्वास आमर उत्पत्ति अच्छी बोली सीना दिन 12 तिथि घंटा मिनिट ए मुहूर्त ए दिन अमुक तिथि एतिकी घंटा एतिकी मिनिट एतिकी सेकेंड रे शिशुटी भूमिष्ठ है बोली सीना आमर प्रथम निश्वासटा कलना करला जार आदि नहीं अंत नहीं ये सब अच्छी तार आदिटा प्रथम निश्वासटा आम केमी धरवा किंतु शास्त्र कहुई भगवान को प्रथम निश्वास होची वेद चतुष्टय। उपनिषद कहना कि ये वाक्यटी आम अनेक थर आलोचना करूने ये गोटे गुरुत्वपूर्ण वाक्यटी इदम्बा अरेश्य मैत्रेयी महतभूत निश्वसितम एतत् ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्वांगिरस इतिहास पुराणंच। तो मैत्रेयी को कहते ऋषि नाटा बना जहा हो जे गार्गी मैत्री कथा आम आलोचना कर दिन तले जाज्ञवल्क
ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଗାର୍ଗୀ ଆଉ ମୈତ୍ରେୟୀ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପତ୍ନୀ। ମହତ ଭୂତ, ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଭୂତ, ପ୍ରାଣୀ ମାତ୍ର, ଚୈତନ୍ୟ ମାତ୍ର। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ମହତ୍ ଚୈତନ୍ୟ, ମହତ୍ ଭୂତ। ଅଣୁ ଚୈତନ୍ୟ, ବିଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିନେ। ତଦୀୟ ନିଶ୍ୱାସିତ ଚତୁର୍ବେଦ, ବହୁ ସ୍ଥାନରେ କୁହାଯାଇଛି କଥା। ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ପ୍ରଥମ ନିଶ୍ୱାସଟା କେମିତି ହେଲା? ସେ ଲୋକଟାର ତ ପ୍ରଥମ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତ ତା ପୂର୍ବକୁ ଗଲେ ତ ସେମିତି ଲମ୍ବିଛି ସିଆଡ଼େ, ଅନନ୍ତ, ଅସରନ୍ତି, ଅସୀମ, ଅନାଦି। ଆଉ ପ୍ରଥମ ନିଶ୍ୱାସ କେମିତି ଧରିବ? ସେ ତ ସବୁବେଳେ ରହିଛି, ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛି। ପ୍ରଥମ ନିଶ୍ୱାସଟା କେମିତି ହବ? ପ୍ରଥମ ନିଶ୍ୱାସ କଳନା କରିବା ତ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ନିଶ୍ୱାସ। ତ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ଅର୍ଥ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯାଏ, ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯାଏ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି, ଅନନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଛି ଭିତରେ। ବିଶ୍ୱଟା ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ନୁହଁ କି? ବିଶ୍ୱଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାନ ସ୍ୱରୂପ ନା। ଏବଂ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ରହିଛି, କ୍ରିୟା କରୁଛି। ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱରୂପଟା ମଧ୍ୟ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ରୂପେ। ଏ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱ ନୁହଁ, ଅନନ୍ତ କୋଟି ବିଶ୍ୱ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ, ଏ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଉ ସ୍ୱରୂପ ଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ସଂହାର କରି ନେଇ, ସଂହୃତ କରି ନେଇ, ସାଉଁଟି ନେଇ, ସଂହାର କରି ନେଇ କହିଲେ ଆମ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସାଉଁଟି ନେଇ, ସବୁ ସାଉଁଟି ନେଇ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଥୋଇ ଦେଇ ଭଗବାନ ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଯୋଗ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଯେତିକି କାଳ କଳ୍ପ ଥିଲା, ସେତିକି କାଳ ପ୍ରଳୟ ହେଇଛି। ପ୍ରଳୟର ଶେଷରେ, ଯେମିତି ରାତ୍ରି ଶେଷରେ ଠିକ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ମୁହୂର୍ତ୍ତ କହିଲେ 2 ଦଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛି, 48 ମିନିଟ୍ କାଳ, କିଛି କମ୍ ନାହିଁ। ସେଇଟାକୁ ଉଷା କୁହାଯାଏ ନା ଅରୁଣୋଦୟ। ଅରୁଣୋଦୟ ହେଲେ କ'ଣ କି? ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କହିଲେ 48 ମିନିଟ୍। ଯଦି ଠିକ 6ଟାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବେ, ଆଜି 5:12ଠୁ ଅରୁଣୋଦୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, 48 ମିନିଟ୍। ସେଇ ଅରୁଣୋଦୟର ରାତ୍ରି, ଯେମିତି ରାତ୍ରିଟାକୁ ପ୍ରଳୟ ବୋଲି ଧରନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ରାତ୍ରି ଶେଷ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ, ଏଠୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ ହେଇଗଲା, ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ଅରୁଣୋଦୟରେ ନିଦ୍ରାଭଙ୍ଗ ହେଇନି, ଆଖି ପକେଇଛନ୍ତି, ହାଇ ମାରୁଛନ୍ତି, ଏପଟ ସେପଟ ଗଡୁଛନ୍ତି, ଆଖି ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଢ ନିଦ୍ରାଟା ଆଉ ନାହିଁ, ତନ୍ଦ୍ରାବସ୍ଥା ଅଛି। ଏ ତନ୍ଦ୍ରାବସ୍ଥାର ପ୍ରଥମ ନିଶ୍ୱାସଟାକୁ କଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ଯୋଉ ତନ୍ଦ୍ରାବସ୍ଥା, ଏ ତନ୍ଦ୍ରାବସ୍ଥାରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ସିନା ଗଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗ୍ରତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଗଡୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ହାଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଡ ହାତ ମୋଡି ଭିଡି ହଉଛନ୍ତି, ଅଳସ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ଆଖି ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି, ଭଲ ରୂପେ ଚଞ୍ଚଳ ହେଇନି ମନ, ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ଜଣା ପଡୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥା ଭଗବାନଙ୍କର, ନିଦ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଉଠି ବସି ପଡ଼ିଲେ, ସୃଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯେତେବେଳେ ଉଠି ବସି ପଡ଼ିବେ, ଆଖି ଖୋଲି ଚାହିଁଦେବେ, ସୃଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବ୍ୟାପୀ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଦ୍ଧନିଦ୍ରିତ ଅର୍ଥାତ୍ ତନ୍ଦ୍ରାଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତନ୍ଦ୍ରାର ପ୍ରଥମ ନିଶ୍ୱାସଟାକୁ ବେଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେଇ ନିଶ୍ୱାସରୁ ବେଦମାନେ ଉତ୍ପନ୍ନ। କ'ଣ କମ୍ ଭିତରକୁ ପଶିକିରି ଆମର ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି ମୁନି ଋଷିମାନେ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଧରି ହେଉନି, ସହଜରେ ବୁଝି ହେବନି। ତେବେ ଏଠି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱର ଉତ୍ପତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ବେଦମାନଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ଓ ତାର ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ଯେମିତି ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ବିଲୀନ ହୋଇଥାଏ, ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ, ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ,
सब साउंटी नहीं गर्भरे पूरे दे था वेद मान सेमतिका साउंटी होकर जाई विलीन हो जाते भगवान तंद्रावस्था आसला गाढ़ निकट भांगीगला सेतबेले जदि किए जड़े डाक आहे भगवान बोले शुभुचु जो ओ कर एमती गोटे अवस्था नहीं कि आमर डाकुंट किए घरे आम बुझुचे डाकुची कौन भी डाकुची हाँ करला भाया लगुच पार्टी हाँ टा बाहर कहीं जाग्रत अवस्था पूरा आसुनी तो हाँ टा बाहर कि इंद्र टे कम कला कान शुणुची मन ग्रहण करुच्ची करूनी जो तंद्रावस्था ये तंद्रावस्थार प्रथम निश्वास टाक भगवान प्रथम निश्वास बोली कहुई यू वेद चतुष्ट उत्पन्न होती विलीन होकर था भगवान शरीर भितर प्रथम वेद मान प्रकाश पाइले तार मुहूर्ते पर भगवान निद्रार रात्रिर बा प्रलयर अंतरे शेष मुहूर्त वेद मानकर उत्पत्ति विश्वर उत्पत्ति प्रक्रिया ठीक आरंभ होगा पूर्वर स्टार्ट होगा पूर्वर वेद मानकर उत्पत्ति अतएव वेद केवे हेले विश्वर अंतर्गत नुहंती वेद विश्व ठारू किछि भिन्न पदार्थ विश्वर ए त्रिगुणात्मिका जगत ठारू वेद किछि भिन्न पदार्थ सूक्ष्म चेतनशील भगवत वाक्य रूपक भगवान का निश्वास स्वरूप वेद से वेद भगवान को धरी पार ना परोक्ष भाव सीना कहले प्रत्यक्ष कहीपारे अरे चषमाटा या एक कहीपारे नीति नीति वाक्य कहले परोक्ष प्रत्यक्ष कौन भगवान को कहीं धरी पारती किंतु किछि किछि भगवान को धरती किए से स्वभाव चरित्र रूप आकृति प्रकृति तदीय निकटवर्ती भक्तगण अति प्रिय भक्तगण किछि किछि भगवान को धरती अति प्रिय भक्त मान भितर प्रियाति प्रिय चरम प्रिय आहुरी प्रिय भक्त हेले गोपांगना गण से मैंने किछि किछि भगवान स्वभाव चरित्र को धरी पारछन्ति तेणु स्पष्ट भाव सारे कहउछन्ति तुमे कपट तुमे कुहक सेमानकर वाक्य त्रिकाल सत्य प्रकृत में कपटाचार करी आत्मगोपन करथिले भगवान श्रीकृष्ण अंतरहित होइथिले सेमानक दृष्टि पथरु गोपांगना मानक दृष्टि पथरु एवं से अंतर्ध्यान रसिक शेखर रसमय रसवैषह श्री गोविंदर एक रस उपभोग लज्जाशिला मत प्रेयसी गण मो प्रति केते प्रीति अच्छी हृदय रे मुहरे व्यक्त कर पारना नारी सुलभ लज्जाशीलता जोगु प्रकाश कर पारना मुझे देखी मत से केते भल पाउचंती केमिति देखिबी मुझे लुचि जाए मो पे बोले से बाहुनी कांदती से हृदय खुलीज से लज्जा संकोच आ कि रही मत अभावटा लज्जा संकोच सब दूरे दब से अंतःकरण भितर मो प्रति गाढ़ स्नेह केते परिमाणर अच्छी व्यक्त हेले मुझुणी और श्रुतिपुटरे श्रवण द्वार से रस प्रीति रस से हृदय प्रीति रस आस्वादन करी या इच्छा थिला तो हेगला यथेष्ट भाव हेगला ब्रजांगना माने मध्य अंतिम अवस्था प्राप्त होगले जिते अंतिम अवस्था प्राप्त हेले भगवान हसी हसी भितर पशिगले प्रवेश करगले आसी एवं सेतबेलर मूर्ति ये सबुतक दुख को लिभे देला भलिया मनोज्ञ मूर्ति साक्षात मनमथ रूपे आसी पहुंचले ब्रजांगना मानकर प्राण एका बेले के उत्फुल्लित हो उठिला चरम आनंद पाइगले ये जो भयंकर जंत्रणा जातना एक निमेष
କୁଆଡେ ଭୁଲିଗଲେ? ଏ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିଦେଇ ଏପରି ବିଭୂଳିତ ହୋଇଗଲେ, ଏପରି ଭୁଲିଗଲେ, ଏ ସୁଖରେ ଏମିତି ଭାସିଗଲେ। ଇତି ପୂର୍ବରୁ ଯେ ସେମାନେ ଜଳୁଥିଲେ ଜୀବନ୍ତ ଜ୍ୱଳନ, ଏଟା ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଭୁଲିଗଲେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଶୀତଳତା ଆସିଗଲା, ଘେରିଗଲେ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଆସି ଏକାବେଳେ। କିଏ ହାତକୁ ଧରି ପକେଇଲା, କିଏ ବାହୁକୁ ଧରି ପକେଇଲା, ନାଇଁ କି? ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆଲୋଚନା କରିଛେ 4 ଜଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ 2 ପାଣିକୁ 2 ହାତରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ପକେଇଲେ। ଶ୍ୟାମଳା ଶ୍ୟାମ ବର୍ଣ୍ଣର ବାହୁକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ ମୁଦ୍ରାରେ ଜାକି ଧରିଲେ। ଅଂଶଂ ଚନ୍ଦନ ରୁଷିତମ୍, ନାଇଁ କି? ଏବଂ ପଦ୍ମା ହାତ ପାତି ମୁଖରୁ ତାମ୍ବୁଳ ଭିଡ଼ି ନେଲେ। ତାମ୍ବୁଳ ଚର୍ବିତମ୍। ଆଉ ପଦ୍ମାଙ୍କ ପରେ ଶୈବ୍ୟା, ସେ କଣ କଲେ ନା ତ୍ରିଭଙ୍ଗ ଢଣୀରେ ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କର ଉଶ୍ୱାସରେ ଥିବା ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ରୟରେ ଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ପାଦକୁ ଉଠେଇ ଆଣି ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କଲେ। ଅଧାତ୍ କୋଉଠି କହୁଛନ୍ତି? ସ୍ତନୟୋରଧାତ୍, ସନ୍ତପ୍ତ ହେଉଥିବା, ଜଳି ଯାଉଥିବା, ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇଯାଉଥିବା ସ୍ତନୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଶୀତଳ ପାଦକୁ ଅଧାତ୍। ଏ 4 ଜଣ କାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ତଦୀୟତାମୟୀ। ଶ୍ୟାମ ହେ, ଆମେ ତୁମର ବଧୂ, ଆମେ ତୁମର, ଆମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବନି, ସବୁବେଳେ ତୁମ ଚରଣରେ ରହି ଆମେ ସେବା କରୁଥିବୁ। ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର କାନ୍ତା ଭାବ ସହିତ କୋଉଠି ସଖ୍ୟ ପ୍ରଧାନ, କୋଉଠି ଦାସ୍ୟ ପ୍ରଧାନ, ଏକ ପ୍ରକାର ଶୈବ୍ୟାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାସ୍ୟ, ଯେ ପାଦକୁ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏ 4 ଜଣ ଗଲେ। ଏ 4 ଜଣଙ୍କ ବାଦ ପଞ୍ଚମା ଏକାବ୍ରକୋଟିମା ବଦ୍ଧ ପ୍ରେମ ସରମ୍ଭ ବିହୁଳା ଘନତି ବୈକ୍ଷତ କଟାକ୍ଷେପୈ ସନ୍ଦଷ୍ଟ ଦଶନଚ୍ଛଦା। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏ ପଞ୍ଚମା ଗୋପିନୀ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହାନ୍ତି, କିଛି ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। କିଛି ଦୂରରେ ଥାଇ କ୍ରୋଧ, ପ୍ରେମ ସଂରମ୍ଭ ପ୍रणय କୋପ, ଏଟାକୁ କୋପ କୁହାଯିବନି, ସଂରମ୍ଭ କହିଲେ ପ୍रणୟ କୋପ, ପ୍ରେମ ସଂରମ୍ଭ। କାହିଁକି ନା ତ ବିହଳିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତିରେ ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ବିହଳିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି? ଏମାନଙ୍କ ଭାବ ହେଲା ମଦୀୟତାମୟୀ। এইঠু এমানଙ୍କର ଭାବ ହେଲା ମଦୀୟତାମୟୀ। ଶ୍ୟାମ ତୁମେ ମୋର, ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ତୁମର, ଏ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋର। ମଦୀୟତାମୟୀ ଭାବ ରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣା। ଏ ପ୍ରଥମାଟି କିଏଟି? ଶ୍ରୀରାଧିକା ବୋଲି ଆମେ ସର୍ବଯୋଥେଶ୍ୱରୀ ପ୍ରଧାନ ସାକ୍ଷାତ ଶ୍ରୀରାଧିକା କୃଷ୍ଣମୟୀ ଦେବୀ, କୃଷ୍ଣମୟୀ ପ୍ରକୃତା ରାଧିକା ପରଦେବତା ସର୍ବଶକ୍ତିମୟୀ ସର୍ବଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମ୍ମୋହିନୀ ପରା। ଏ 8ଟି ବିଶେଷଣରେ ଯିଏ ଭୂଷିତା, ଏ 8 ଅଷ୍ଟମହାଲକ୍ଷଣ ଯାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସର୍ବଦା ବିରାଜମାନ ଥାଏ। ଦେବୀ, ଦେବୀ କହିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଦ୍ୟୋତନଶୀଳା, କାହାଠୁ କିଛି ଶିଖିବାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କଠୁ ଯିଏ ଯାହା କିଛି ଶିଖିବ, କେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବ କହେ, କେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା କହେ, କେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସୁଖୀ କରିବାକୁ କହେ, କେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରୀତି କରିବାକୁ କହେ, କେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ କହେ, କଣ କଲେ କୃଷ୍ଣ ସୁଖୀ ହେବେ, ଏଇଟା ତାଙ୍କଠୁ ଯିଏ ହେଲେ ଶିଖିବେ, ସେ କାଠୁ ଶିଖିବାର ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ଦ୍ୟୋତନଶୀଳା, ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ କୃଷ୍ଣ ଭାବଟା ଆପେ ଜାତ ହେବ। ଆମେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରି, ଗୁରୁ କରି, ଆଦର୍ଶ କରି ଯେମିତି ସେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଶିଖୁଛେ, ଯାହାଙ୍କର ଶିଖିବାର କୋଉଠୁ ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କଠୁ ସମସ୍ତେ ଶିଖିବେ ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ୱ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବୀ। ଦେବୀ
देवी द्योतमाना जहां हृदय सब आपे आपे स्वयं द्योतमाना कृष्णमयी राधिका परदेवता सर्वशक्तिमयी सबतक शक्तिर मूल केन्द्र भगवान अनंत शक्ति संबंध में आम अनेक समय आलोचना करछे सो इठू इठू गोटे गोटे बाहरी सबुड़िकर समाहार होउछन्ति ये समस्त शक्तिर समाहार तत्कला कोटि कोट्यांशा तत्कला कोटि कोट्यांशा दुर्गाद्या अमरत्य जावत अमर अमरीगण लक्ष्मीगण अनेक लक्ष्मी अच्छी समस्त लक्ष्मीगण दुर्गाद्या समस्त दुर्गति नाशिनी दुर्गागण सची ब्रह्माणी प्रभृति समस्ते जहांकर कोटि कोटि अंशरु एक अंश जहां गोटे कलार तत्कला कोटि कोट्यांशा दुर्गाद्या अमर स्त्रिय एतादृश श्रीराधिका मदीयता भाव श्याम तुम्हें मोर एमाने किए तुमको बांटी नवाकू मो वस्तु को मैंने नहीं जाऊँगी क्या पचार तुम नौच इति विहोड़ा उकुपिता इति कुपिता कहा उपरे कोपटा ये सखी मान नुह जी नहीं जाऊँगी ता उपरे नुह तुम्हें कौन निजक दे दौच कोप श्याम सुंदर प्रणय कोप श्रीकृष्ण उपरे चंद्रावला बड़ी आदि सखी मान नुहे से तो स्वाभाविक क्षुधार्थ तो झांपी नब पाइले तुम्हें कौन दे दौच निजक तुम तो संपूर्ण भाव में मोर आ तो बिंदुए कहीं नहीं पारनी मदीयतामयी भाव भाविनी श्रीराधिका किपरि अवस्था अच्छा भ्रुकुटी आबद्ध प्रेम संरंभ विहोला प्रणय को ऊपर जर्जरिता विहोलित प्राणा किसी दूर छिड़ा होती मुख आरगत चक्षु दीप्त मुखरे कोपर भाव देखा जाउची कहीं ना तुम्हें इठिक न आसी सेठी कहीं छिड़ा हो तू आसुनु मु जीविनी केते बड़ अधिकार ब्रह्मांड नाथ जार चरण धूली छाड़ टे दर्शन पाई कल्प कल्प मुनि ऋषि माने तपस्या करी पाऊना कृपा कणांडे जे पाई गला तार जानिक ता जीवन विश्वर सर्वश्रेष्ठ होगा परम सार्थक होगा जहाँ से चाहिए जहाँ आशीर्वाद टे देदेले जहाँ बरु टे देदेले से पदार्थटा को ठीक कहीं आसन मो पाक से कहीं छड़ा हो अन्य मानक बांटवाकू एक निजे जाऊना निकट को से गोटे जिद तुम्हें ठीक आस तुम्हें मो पाक आस दूर रही भ्रुकुटी आबद्ध कोटेल नयन चाहूंट से चाहणीटा केमी बाण प्रहार तुल्य से बाणटा कौन कर घनतीव घन विदीर्ण करदेव कृष्ण को एमती दृष्टि चाहूंट ऐक्षत दृष्टिपात कुटिल दृष्टिपात भ्रुकुटिल कुटिल भ्रुलता तीक्षण नाराचतुल्य दृष्टिभंगी एका भ्रुकुटि आबद्ध प्रेम संरंभ विहोला घनतीव ऐक्षत कटाक्षेते जो कटाक्ष जाऊँगी से एक प्रचंड प्रहार खाली दृष्टिपात नुहे बाण प्रहार तुल्य ब्रह्मास्त्र प्रहार तुल्य प्रचंड प्रहार चक्षुर श्रीकृष्ण हृदय रे कटाक्षेप संदष्ट दशनच्छद आउ से नुह क्रोधरे ओठ को कामुड़ी पकई दशनच्छद दांत को आवरण कर रखुवा ढांकी रखुवा वस्त्र जमी देह को आवरित कर रखे ढांकी रखे दंत मान को जे ढांकी रखे ओष्ठ उभय ओष्ठ एक दशन छद कहुए निज दांत ओष्ठ को कामुड़ी क्रोधर लक्षण कोपर लक्षण कठोर दृष्टि चाहती ये होती श्रीराधिका एका भ्रुकुटि आबद्ध प्रेम संरंभ विहोला
घ्नति वैक्षत कटाक्षेपै संदष्ट दशनक्षदा। या परे अपरा अनिमिषित दृग्भ्यां जुषाणानुत्तम मुखाम्बुजं आपेतम अपि मातृप्यत संतस्तचरणं यथा। अपरान अनिमिषित दृग्भ्यां संतस्तचरणं यथा। काली जिनिष्ट अल्प टिके आमे छुईचे संत साधुटे संथ क्या कह जाऊे आम अनेक समय संथ कहू छकार दौ न तले एटा संथ व्यावहारिक भाषा किंतु संत संस्कृत एटा संत संत साधु साधु कहले सद्भाव साधु भाव जार अंतःकरण अंतर्गत किछि हेले कलमश टिके हेले नहीं से होछि संत। कौन से प्रकार कलमश नहीं माया निर्मित कलमश कलुष बिंदु मात्र नहीं से संत। आउ टिके आगे संत शब्दर अर्थ करा जाए खाली नाही एक कथा नुह टिके कलमश जदि ता हृदय मिशा जाए सेठी मिशिब नहीं पशिब नहीं से होचे संत। साधु जार अंतःकरण अत्यंत निर्मल सुनिर्मल अति निर्मल खोजी 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 टिके हेले ता देहरु मैला आम पाइबा नहीं से होचे साधु से होचे साधु। संत कहले ताठू आउ पादे अधिका केमिति ना अंतःकरण तो निर्मल अत्यंत निर्मल सुनिर्मल आमे ता भितर टिके मैला पुरेवाकू चेष्टा कलु से मिसला नहीं से हृदय ग्रहण कला नहीं से मैला को बाहर करदेला आमे चुप कर जाई कान कहलु आज्ञा से लोकटा आपण को बड़ गर्वी बोली कहूला ना नहीं कि हृदय मैला पुरेवाकू चेष्टा कलु से लोकटा से पंडिते आपणकर कथा शुणिक कहते बड़ गर्वी लोक हे अहंकारी लोक केमी दर्पर कथा कहते देखुन आम मैला पुरेवाकू चेष्टा करती हृदय ईर्षा जात हो नहीं कि कौन बुझीपार कथा ना मैला पुरेवाकू चेष्टा करूँ उदाहरण मु बुझापी चेष्टा कलु से सागे सागे हसिदे बोले नाई रे से तले मो कथाटा टिके से टाण हो जाता जे से कहला ना ना से कहबनी से भल लोक से खराब लोक नुआ तू दुख करना जा जा बापा बोले आउचिक पिठी पठेदेले मैला आम पुरेवाकू चेष्टा कलु जे से पशिलानी से व्यक्ति प्रति हृदय असूया विद्वेष जात है बर से आमको निर्मल करने को चेष्टा कले तू निर्मल होकर मो पाख तले आसीचु मो कान तले कहूचु तो हृदय थी मैला दूर हो संत। आज्ञा ये सब दार्शनिक भावधारा भावराज्यर गोटे ग्राहकता आम तुलसीदास गोस्वाई एमती मर्मे मर्मे अनुभव करें रामकृष्ण परमहंस देव एम सब अनुभव करती तो व्यक्त करपारती जी अनुभव करें से मैंने ही व्यक्त करें ना जे अनुभव न कर तो कलानी आउ व्यक्त केमती कर जिते पंपा सरोवर कूल जाई पहुंचले किए से राम लक्ष्मण सीता रावण नहीं जाइए सीता को हरई कांदी कांदी बोलुंट पंपा सरोवर रामायण भर गोटे पंपा सरोवर गोटे कथा आसुनी अरण्य भर प्रसिद्ध सरोवर से सरोवर टी केड़े सुंदर राम देखे दौरान लक्ष्मण को लक्ष्मण रे कि सुंदर पोखरी टे चारिपटे आंब गछ आम्रकुंज चतुर्दिगरु स्पष्टिक तुल्य पावच्छ श्रेणी कुमुद कल्हार कूक नदरे परिपूर्ण
ଚକ୍ରବାକ ହଂସ କାରଣ୍ଡକ ପ୍ରଭୃତି କି ସୁନ୍ଦର ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ଆହା କି ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍କରିଣୀ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖେ ଦେଖେ ଦେଖଉଛନ୍ତି। ତା ପାଣିଟି କେମିତି ନିର୍ମଳ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପମ୍ପା ସରୋବରର ପାଣିଟି କେମିତି ନିର୍ମଳ। ଗୋସାଇଁଜୀ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ଯାଉଛି ତା ପାଦ ତଳେ। ଶାନ୍ତ ହୃଦୟ ଯଶ ନିର୍ମଳ ବାରି। କେମିତିକା ପାଣି, କେମିତିକା ନିର୍ମଳ ସେ ଜଳାଶୟର ଜଳ। ରାମ କହି ଦଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତ ହୃଦୟ ଯଶ ନିର୍ମଳ ବାରି। ତାକୁ ଆଉ ଜଗତରେ ନିର୍ମଳ ପଦାର୍ଥ ପାଇଁ ଉପମା ମିଳିଲାନି ଯେ ଏକାଥରେ ଚରମ ସୀମାକୁ ପଳେଇଲା। ଶାନ୍ତ ହୃଦୟଟା ପୁଣି ଏମିତି ନିର୍ମଳ। କମ କଥା, କମ ସୁନ୍ଦର ଉପମାଟିଏ। ଶାନ୍ତ ହୃଦୟ ଯଶ ନିର୍ମଳ ବାରି। ଲକ୍ଷଣ ଏ ପୁଷ୍କରିଣୀର ଜଳ କିପରି ନିର୍ମଳ। ଶାନ୍ତ ହୃଦୟ ଯଶ ନିର୍ମଳ ବାରି। ଆଉ ଜଳରେ ମଇଳା ମିଶେଇଲେ ମିଳେ ନା, ମିଶେ ନା। ଆମେ ଜାଣୁ ଜଳରେ ଯାହା ମିଶେଇ ଦେଲେ ତା ମିଶିଯିବ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିବନି। 2-4 ଦିନ ପରେ ଦେଖିବେ ସବୁ ପଙ୍କକୁ ପଳେଇଲାଣି, ଜଳ ପୁଣି ନିର୍ମଳ ହେଇଗଲାଣି। ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରେ ନା ମଇଳା, ଆପେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ଉପମାଟି ଏଠି ଦେଇଛନ୍ତି ଶାନ୍ତ ହୃଦୟରେ ଯେପରି କୌଣସି ମଇଳା ମିଶେଇଲେ ସେ ମିଶେ ନା, ସବୁବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଇକରି ରହେ। ଏଇଭଳିଆ ହୃଦୟ ଯାହାର, ଏଭଳିଆ ଅନ୍ତଃକରଣ ଯାହାର, ସକଳ ଦୋଷ ଶୂନ୍ୟ, କୌଣସି ଦୋଷ ତା ଭିତରେ ଉତ୍ପତ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି ହୁଏ ନା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ସନ୍ଥ। ଏଇ ସନ୍ଥମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ ପଦ୍ମରସ, ପାଦପଦ୍ମରସ ଆସ୍ୱାଦନ ଯେତେ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱଭାବ, ୟାଙ୍କ ତୃଷ୍ଣା ବେଳକୁ ବେଳ ବଢେ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପରା କାଲି ଏଇଟା। ତ ପାରମାର୍ଥିକ ତୃଷା ଆଉ ଜାଗତିକ ତୃଷା, ପାରମାର୍ଥିକ ତୃଷା ଆଉ ଜାଗତିକ ତୃଷା। ପାଣି ଟିକେ ଆଣରେ ଆଉ। ଜାଗତିକ ତୃଷା ଧନ ତୃଷ୍ଣା, ଯଶ ତୃଷ୍ଣା, ନାଇଁ କି, କାମ ତୃଷ୍ଣା, ଏମିତି ନାନାବିଧ ଆହାର ତୃଷ୍ଣା, ଖାଦ୍ୟ ଲାଳସା। କାହାର କି ତୃଷ୍ଣା ରହିଛି? ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ତୃଷ୍ଣା ରହିଛି। କାହାର କି ଆମର କୁତୃଷ୍ଣାର ଅଭାବ ଅଛି? ସତ କଥା କହିବ ବୋଲେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜଣେ ଲୋକ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତୃଷ୍ଣା ଏତେ ପ୍ରବଳ ଥାଏ ଯେ ସେ ଲଜ୍ଜା, ସଂକୋଚ, ମହତ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ। ତ ଏ ଯୋଉ ତୃଷ୍ଣା, ଏ ତୃଷ୍ଣା ଗୁଡାକ ଯେପରି ଜାଗତିକ, ତ ଏ ତୃଷ୍ଣା ଗୁଡାକ କଣ, ଯେତିକି ଭରି ହେଇଯିବ ତୃଷ୍ଣା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଶୋଷ ହଉଛି, ପାଣି ପିଇଦେଲେ, ଗ୍ଲାସ ପିଇଲେ, ଶୋଷ ମଲାନି, ଆଉ ଗ୍ଲାସ ଆଣିଲୁ, ଆଉ ଗ୍ଲାସ ପିଇଲେ, କିଛିଟା ମରିଗଲା, ଆଉ ଟିକେ ଦେ, ଆଉ ଟିକେ, ଆଉ ଅଧ ଗ୍ଲାସ ଖଣ୍ଡେ ଦେ, ପିଇଦେଲେ ତୃପ୍ତ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଦେବେ କି? ନା ନାଇଁ, ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ, ହେଇଗଲା, ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପାରମାର୍ଥିକ ତୃଷ୍ଣାଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ତୃଷ୍ଣା ଯେ ସେ ତୃଷ୍ଣାଟା ଯେତିକି ଥିଲା ଗିଲାସେ ପାଣି ପିଇଦେବାରୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ରସ ଗିଲାସେ ପିଇଦେବାରୁ ତୃଷ୍ଣାଟା 2 ଗୁଣ ହେଇଗଲା। ଯାହା ଶୋଷ ହଉଥିଲା ବଢିଗଲା। କିରେ ପିଇଲେ ତ, ପାଣି ପିଇଲେ ତ ଶୋଷ ମରିବା କଥା, ଆଉ ତୋର ବଢିଲା କଣ? ନା ହଁ, ବଢି ତ ଯାଉଛି କାହିଁକି? ଆଉ 2 ଗ୍ଲାସ ପିଇଲା ପରେ ଆଉ ପ୍ରବଳ ହେଲା, 5 ଗ୍ଲାସ ପିଇଲା ପରେ ଅସହ୍ୟ ହେଲା ସେ ତୃଷ୍ଣା, 10-25 ଗ୍ଲାସ ପିଇଲା ପରେ ପାଗଳ ହେଇକିରି ବୁଲିଲା ଇଆଡେ ଚାଲେ ଖାଲି ତୃଷ୍ଣାରେ, ତୃଷ୍ଣାରେ ପାଗଳ ହେଇଗଲା, ନାଇଁ କି? ଅତଏବ ସନ୍ତ, ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବତ ପାଦପଦ୍ମ ରସ, ଭକ୍ତି ରସ ଯେତେ ପାନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ତୃଷ୍ଣା ଯେମିତି ବେଳକୁ ବେଳ ବଢେ, କମେ ନା। ଠିକ ତଦ୍ରୂପ ଅପରା ଗୋପୀ ଖଣ୍ଡେ ବାଟରେ ଛିଡା ହେଇ ଚାହୁଁଛି କେବଳ ବିସ୍ଫାରିତ ନୟନରେ, କୋଉଠିକି ଚାହୁଁଛି? ଶ୍ରୀମୁଖ ମଣ୍ଡଳ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର। କାହିଁ କେମିତି ଚାହୁଁଥିଲୁ? ପିଇ ଯାଉଛି କି ରସ, ସେ ମୁଖାର ବିନ୍ଦରୁ କି ରସ ପିଇ ଯାଉଛି? ଲାବଣ୍ୟ ରସ ପିଇ ଯାଉଛି।
ଯେତେ ପିଉଛି ତା ତୃଷ୍ଣା ସେତିକି ବଢୁଛି ବେଳକୁ ବଳ ନାଇଁ କି? ସେ ମୁଖପଦ୍ମ ରସ ଦୂରରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନା ଗୋପିନୀ ନିକଟକୁ ଆସୁନି, ଦୂରରେ ଅଛି। କିଲୋ ପାଖକୁ ଆସୁନୁ। ମୁଁ କାହିଁକି ଯିବି ମ, ସେ ତ ଆପେ ଆସିବେ ଏଠିକି, ରହ ଆଉ ଟିକେ। ବାପକୁ ମଉସା କହିକିରି ଆସିବେ ମୋ ପାଖକୁ। ମଦ୍ୟତା ମଇ ମଦ୍ୟ ତ ଏଟା ମୋର, ମତେ ଛାଡିକିରି ସେ ରହିବ କୋଉଠି? ଯେମିତି ରାଧା କହିଲେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ, ରାଧାରାଣୀ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିଲେ ନା। ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧବ ଯାଇଥିଲେ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଉଦ୍ଧବ ଚରିତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧବ ଯାଇଥିଲେ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ, ଗୋପୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଡାକିକିରି, ରଥରେ ଯାଇକିରି ଗାଁ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତ ସମସ୍ତେ ଘେରିଗଲେ। ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତ ଭାବିଥିଲେ ନା କୃଷ୍ଣ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ଦୂରରୁ ରଥଟା ଦେଖିକିରି ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଉଦ୍ଧବଙ୍କର ରୂପର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ କିଛିଟା ଭଗବାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସମାନ ଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ କଣ ହେଇଥିଲା କି, ଭଗବାନ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଗଳାରେ ପଦ୍ମମାଳା ଟିକେ ପକେଇଥାନ୍ତି, ନମଃ ପଙ୍କଜ ନେତ୍ରାୟ, ନାଇଁ କି? ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ପରା, ତ ପଙ୍କଜ ମାଳିନେ, ପଙ୍କଜମାଳୀ ଯେ ପଙ୍କଜମାଳାଟିଏ ପଦ୍ମମାଳାଟିଏ ସବୁବେଳେ ହୃଦୟରେ ଲମ୍ବେଇ ଧରିବାକୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବଡ ସୁଖ ଲାଗେ। ପଦ୍ମମାଳଟିଏ ସବୁବେଳେ ପଡିଥିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଗଳାରେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗଳାରେ ସବୁବେଳେ ପଦ୍ମମାଳାଟିଏ ପଡିଥିବ। ନମୋ ପଙ୍କଜ ନେତ୍ରାୟ ନମସ୍ତେ ପଙ୍କଜାଙ୍ଘ୍ରୟେ ନମୋ ପଙ୍କଜ ମାଳିନେ। ପଙ୍କଜମାଳାଟିଏ ପଡିଥିବ, ପଦ୍ମମାଳାଟିଏ। ଏ ଉଦ୍ଧବ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଦ୍ମମାଳାଟିଏ ସବୁବେଳେ ପକାନ୍ତି ବେକରେ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଦ୍ମମାଳା ସବୁବେଳେ ବେକରେ ପକାନ୍ତି। ପଦ୍ମମାଳାଟିଏ ପିନ୍ଧିଲେ ତାଙ୍କର ଭାରି ଖୁସି। ପଦାକୁ ବାହାରିଲେ ପଦ୍ମମାଳାଟିଏ ପିନ୍ଧିଲେ ବାହାରିବେ। କୃଷ୍ଣ ଯେମିତି ଆଙ୍କର ବି ସେମିତିକା ସ୍ୱଭାବ। ଦୂରରୁ ଗୋପୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖି ପକେଇଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣ, ମନୋହର ମୁଖମଣ୍ଡଳ, ପଙ୍କଜମାଳା ପଡିଛି, ଦୂରରୁ ପଙ୍କଜମାଳାଟା ଦୁଶୁଛି। ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ ଘରୁ ବାହାରି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଆସଲ ଆସଲ ଆସଲ, କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ, କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ। ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଲେ ଟିକେ ଦୋଦ ଚିହ୍ନ ହେଲେ, ନାହିଁ ତ କୃଷ୍ଣ, ନାହିଁ ତ ସେ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହସ, ନାହିଁ ତ ଆମକୁ ଦେଖି ପକେଇଲେ ସେ ଯେମିତି ହଅନ୍ତି ସେମିତି ମୁଖମଣ୍ଡଳ ତ ନାହିଁ। ସେ ଅଭ୍ୟାସଟା ତାଙ୍କର ରହିଯାଇଛି ତ। ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯୋଉ ରସର ଲହରୀ ଖେଳେ, ବିବିଧ ରସର ଲହରୀ, ସେଟା ତ ଦୁଶିଲେନି। ଟିକେ ଗମ୍ଭୀର ଅବସ୍ଥାରେ ବସିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧବ, ଟିକେ ସଂକୁଚିତ ହେଲେ। ତୁମେ କିଏ? ସେ କୃଷ୍ଣ ଦୂତ। ଠିକ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଜାଣୁଛ? ହଁ, ମୁଁ ମଥୁରାରୁ ଆସିଛି, ଦ୍ୱାରକାରୁ ଆସିଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ନେଇକରି ଆସିଛି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ନେଇକରି ଆସିଛ? ଆସ 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 ଆସ। ହାତ ଧରିକିରି ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରକୁ। ଚାରିପଟେ ଘେରିଗଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା କହ। ଆଜ୍ଞା ଗାଁ ଭିତରେ ଶୁଣିଲେନି। କାହିଁକି ନା ବହୁ ଲୋକରେ ଭୋଗ କରି ହବନି, ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହବ। ନିକାଞ୍ଚନ ଅରଣ୍ୟକୁ ପଳେଇଲେ, ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ପଳେଇଲେ, କୃଷ୍ଣ ଦୂତ ମୁହଁରୁ କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବାଦ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ଆମେ ପାନ କରିବୁ ବୋଲି ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇଗଲେ। ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ବସେଇଦେଲେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ। ଚାରିପଟେ କେତେ କଥା ଉଦ୍ଧବ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସଖା, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଚାଲୁ ବୁଲୁ ବସୁ କଥାଭାଷା ହଉ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି, ତେଣୁ ମତେ ପଠେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା କହିବା ପାଇଁ। ରାଧାରାଣୀ କଣ କଲେ? ଶୁଣିଲେ ଶୁଣିଲେ ଶୁଣିଲେ, ଆଉ ସହ୍ୟ କରି ହେଲାନି, ଆଉ ସହି ପାରିଲେନି। ହୃଦୟ ମାନେ ବେଦର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଆପେ ଭାବ ବାହାରିଲା। ଚୁପ୍ କର ଉଦ୍ଧବ, କେତେ କଥା କହିବୁ କହୁଛ? କେତେ କଥା କହିବୁ କହୁଛ? ତମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛ? କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାରେ ଅଛନ୍ତି? ମିଥ୍ୟାବାଦୀ। କୋଉ କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାରେ ଅଛନ୍ତି? କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାକୁ ଯାଇପାରିବେ? ମୋ ନିକଟ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ଘୁଞ୍ଚି ପାରିବେ ଏଠୁ? କେତେ ବଡ ତାର ଦୃଢ ଭରସା ଯେ ମୋର ପ୍ରତିବନ୍ଧନକୁ ଛିନ୍ନ କରି କୃଷ୍ଣ କେବେ କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ କଥା ସେଠି କହିଛନ୍ତି ଏହି ଭାବରେ। ତାକୁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିନ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜାଣିନ। ଏଇ ଉଦ୍ଧବ ତୋବା ହେଇକି ଚାହିଁଛନ୍ତି ଆଉ ମାଇପିଟେ ଏମିତି ଯାଛାତା କହିଯାଉଛି।
उद्धव चुप ହେଇକି ଚାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି। କଡ଼ା କଟୁ ଭାଷାରେ କହିଲେ ଏ ତଳେ ଶେଷକୁ କହିଲେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି ଦେବୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୋ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ନିରନ୍ତର ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କାଳ ଯାପନ କରେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେ ମୋ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ହସରେ ହସିଲେ ରାଧାରାଣୀ। ସେ କହିଲେ ତୁମ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି? ବୃନ୍ଦାବନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ପାଦମ ଏକମ ନ ଗଚ୍ଛତି। ମୋର ବିହାର ମଣ୍ଡଳ ବୃନ୍ଦାବନର ଅଧୀଶ୍ୱରୀ କିଏ କି? ରାଧାରାଣୀ ନା କୃଷ୍ଣ ନୁହନ୍ତି? ବୃନ୍ଦାବନର ଅଧୀଶ୍ୱରୀ ମୋର ବିହାର ଭୂମି, ମୋର ରାଜ୍ୟ, ମୋର କୁଞ୍ଜ ନିକୁଞ୍ଜ, ମୋ ଗୃହ, ବୃନ୍ଦାବନ ରାଜ୍ୟ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଗୃହ, ମୋ ଗୃହରୁ ବାହାରିକିରି ଏକ ପାଦ ମଧ୍ୟ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବେନି। ବୃନ୍ଦାବନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ପାଦମ ଏକମ ନ ଗଚ୍ଛତି। ମଥୁରାରେ ଅଛନ୍ତି, ତମ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖ ତ ଏଠି କିଏ ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖେଇଦେଲେ କଦମ୍ବ ଗଛ ମୂଳକୁ। ତ୍ରିଭଙ୍ଗ କୃଷ୍ଣ ଦେଖାଦିଅ, କାହିଁ ଲୁଚିକିରି ଅଛ, ଏହାକୁ ଦେଖାଦିଅ। ତ୍ରିଭଙ୍ଗୀ ଠାଣିରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ମୁରୁକ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଉଦ୍ଧବ ଦର୍ଶନ କଲେ। ସେଠି ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ସେଇଠୁ ସେ ବଦଳିଲାରେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ହଉଛି କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ଧରିକିରି ଆମେ ବସିଛୁ, ଫଟୋଟାକୁ, ସେଇଟାକୁ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଆମେ ଧରିକିରି ବସିଛୁ। ପ୍ରକୃତ କୃଷ୍ଣ ସେଇଟା ନୁହେଁ, ଏଟା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟା। ମତେ ଅକ୍ରୂର କହୁଥିଲେ, ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରଥରୁ ନେଇକିରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ପାଣି ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ ପଶିଗଲେ, ଆଉ ବାହାରିଲେନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଧରିକିରି ମୁଁ ଆସିଛି ବୋଲି ଫଟୋଟେ ତାଙ୍କର ଧରିକିରି ଆସିଛି କଂସ ପାଇଁ। ସତ କଥା, ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଧରିଛୁ ଏଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଦର୍ପଣରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଏଟା ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା। ପ୍ରକୃତ କୃଷ୍ଣ ଓରିଜିନାଲ, ଦେହଗତ କୃଷ୍ଣ, ତନୁଗତ କୃଷ୍ଣ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ସେଠି ଦର୍ଶନ ସେଇଠୁ ବଦଳିଲା। କି ଗୋପାଙ୍ଗନ ଗୁଡାକର ପାଦ ଧୂଳିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମାନ ନାହିଁ। ଏ ଗୋପାଙ୍ଗନ ମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳିକି ମଧ୍ୟ ସମାନ ନାହିଁ। ମୋ ପାଖ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମଧ୍ୟ ତମଇ ଭାବ ଦୂରରେ କୋଉଠି ରହିବେ, ମୋ ପାଖରୁ ଘୁଞ୍ଚି ପାରିବେନି। ମୋର ପ୍ରାଣ ବନ୍ଧନକୁ ଛିନ୍ନ କରିବା ଭଳିଆ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ନାହିଁ। କେତେ ଦୃଢ଼ ଭରସା। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ କହିଲେ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ହଇଆ ଆପନାକେ କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନେ। ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥାଇକିରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହତଭାଗିନୀ, ମୁଁ ହତଭାଗିନୀ। এই ଭାବଟି ସବୁବେଳେ ରହିବ ଭକ୍ତର। ସର୍ବୋତ୍ତମ ହଇଆ ଆପନାକେ କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନେ କୃଷ୍ଣ କୃପା କରିବେ, ଦୃଢ଼ କରିଦେବେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଏକଥା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ। ମଦୀୟତାମୟୀ ଭାବ ଅପରାଗୋପିନୀ କିୟତ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥାନ ପୂର୍ବକ ପାନ କରି ଯାଉଛି କୃଷ୍ଣ ମୁଖାରବିନ୍ଦ ମଧୁରସ। ସନ୍ତ ଯେପରି ଭଗବତ ପାଦାରବିନ୍ଦ ରସ ପାନ କରି ତସ୍ମିନ୍ କାଳେ ତୃପ୍ତ ହୁଏ ନା, ତାର ତୃଷ୍ଣା ବେଳକୁ ବେଳ ବଢି ବଢିଯାଏ। ଆଉ ପିଇବି ବୋଲି ଲାଳସା କରେ। ତଦ୍ରୂପ ସେ ଗୋପିନୀଟି ଦୂରରୁ ନିର୍ନିମେଷ ନୟନରେ କୃଷ୍ଣ ମୁଖ ସୁଧା ପାନ କରି କରି ଅତୃପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ତାର ମୁହଁରୁ ଆଖିରୁ ଜଣା ପଡିଯାଉଛି ବେଳକୁ ବେଳ ସେ ଅତୃପ୍ତ ଅତୃପ୍ତ ଅତୃପ୍ତ। ତୃପ୍ତି ଆସୁନି, ବଢୁନି, ଅତୃପ୍ତିଟା ବଢୁଛି। ଅପରା ଅନିମିଷିତ ଦୃଗ୍ଭ୍ୟାଂ, ଅନିମିଷ ଦୃଗ୍ଭ୍ୟାଂ। ନିମେଷ ପଡୁନି, ଆଖିର ପଲକ ପଡୁନି। ଦୃଗ୍ଭ୍ୟାଂ ଚକ୍ଷୁଷାଂ। ଅପରା ଅନିମିଷ ଦୃଗ୍ଭ୍ୟାଂ ଜୁଷାଣାଂ ତନ୍ମୁଖାମ୍ବୁଜଂ। କୃଷ୍ଣ ମୁଖାମ୍ବୁଜ ଜୁଷାଣାଂ ପାନକାରିଣୀ। କୃଷ୍ଣ ମୁଖାମ୍ବୁଜ ରସ ପାନକାରିଣୀ ଅପରା ଗୋପୀ ଅନିମିଷ ନୟନରେ ପାନ କରି ଯାଉଛି। ଆପିତମ ଅପି, କେବଳ ପିଇବା ନୁହଁ, ପିତ ନୁହଁ, ଆପିତ
आ समन्तात सबुतक रसपान कर दौची एतिकी टिके हेले पड़ुनी तले से एमती चाहूची ता चाहणीटा ई भंगीर जो अनुभव होची कृष्ण मुख सुधा सबुतक से पी जाउची नहीं कि आमे कहने आ ब्राह्मण चंडाल आ बाल वृद्ध बनिता आ शब्दटे लगुनि आ लगे समन्तात मान सबुतक चतुर्दिगरु साउंटी आनी सबुतक मुख सुधा रस पान कले मध्य आपेतम अपि सबुतक पीले मध्य जेते मुखारविंद रस रही लावण्य रस कृष्णर सबुतक पीले अपि मध्य आपेतम अपि आपेतम अपि न अतृप्यत तृप्ति ही पारू नहीं तार मोटे तृप्ति आसुनी तीव्र तृष्णा बेलगोल बढ़िबार लगी अपरान अनिमेष द्रोगभ्यां अपरा अनिमेष द्रोगभ्यां जुषाणां तन्मुखाम्बुजं आपेतम अपि न तृप्यत सन्तस्तत चरणं यथा ये गोपीटी किए दार्शनिक निर्णय कले श्री राधाराणी प्रिय सखी ललिता ये होचंती मदीयतामयी भाविनी श्री राधा जुथांतर्गत जड़े मुख्य जुथेश्वरी श्री ललिता तंकचित नेत्र रंध्रेण हृदय कृत्य निमील्य च पुलकांग्युपगुह्यन्ते जोगी भानंद संप्लुता जोगी माने समय तो हो गला 35 हो गला श्लोकटी जदि धरिबा अंतत 15 मिनिट खंडे न लगे हेनी था एतिक भागवत आज विश्राम करूँ आसंता काली